ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ட்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர், வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம சூப்பரான ஒரு மூவி பார்க்க போறோம். இந்த மூவி நம்மளோட போல் வின்னரா? எஸ். ஓகே, போல் வின்னர் மூவி ஆக்ஷன் த்ரில்லர் மூவி. மூவியோட டைட்டில் நரன் அப்படின்ற ஒரு மூவி பார்க்க போறோம். மூவியோட டைரக்டர் ஜோஷி, மூவியோட மியூசிக் டைரக்டர் தீபக் தேவ். காஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தா ஆப்வியஸ்லி நம்ம லால் இருக்காங்க, லாலிடன். அடுத்து இன்னசென்ட் இருக்காரு, என்னோட ஃபேவரட் காமெடியன். மது, இவர் எனக்கு தெரியல. அடுத்து ஜெகதீஷ் ஸ்ரீகுமார், பாவனா, சித்திக், தேவயானியா. ஆக்சுவலா இவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு நம்ம அந்த தேவஸ்வரம், ராவண பிரபு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்து பழகிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஃபெமிலியர் ஆனாலும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. சலீம் இருக்காங்க, சாய்குமார், பிந்து பாணிக்கர் நினைக்கிறேன், சரியா தெரியல. மணியம் பிள்ளா, ராஜு, மம்முக்கோயா, இதெல்லாம் வீடு. மோகன்ராஜ்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அதுல. ஆமா, யாரு அவரு? மோகன் ராஜா தெரியலையா அவரு? நல்லா யோசிச்சு பாரு அவரு. எனக்கு இவர் எதுல பார்த்த மாதிரி தெரியுமா இருக்கு? பரதநாட்டியம், மோகனாட்டம்ல. கிரிக்கடன் ஜோஸ் தெரியுமா? ஆமா, அவர்தான் அது. ஓ மை காட், நல்லா ஹைட்டா ஒரு ஆள் இருந்தாரு. அவரேதான். நம்ம சேது மாதவனை போட்டு பொழப்பாரு. சேது மாதவன் வாழ்க்கையே சீரடிச்சதுல ஒருத்தர். அதே மாதிரிதான் இவர்தான் கிரிக்கடன் ஜோஸா நடிச்சது கிரீடம்ல. ஓகே, அடுத்து இப்ப நீங்க ரீசெண்டா ஒரு படம் பாத்தீங்களா? அதுல கூட இவர் இருந்தாருப்பா. இன்னும் எனக்கு நிறைய ஃபெமிலியர் ஆகல. ஒரு 4-5 படம் பார்த்தாதான் ஆகுது. கொஞ்சம் லேட் பிக்கப். இவர் நம்ம நரசிம்மால பார்த்தோம், அந்த மார்க்கெட்ல போட்டு அடிச்சுட்டே இருப்பாரு, அவர்தான் அது. எனக்கு அதான் நரசிம்மா, எனக்கு ஓகே, அது எனக்கு தெரியுது. ஓகே, மோகன்ராஜ். பட் நான் பார்த்த மூவிஸ்ல ரொம்ப கம்மியான ரோல்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்காரு. எனக்கு இன்னும் அவ்வளோ. இன்னொன்னு, இங்க பாக்குற போட்டோ ஒண்ணு இருக்கு, அந்த மூவில ரொம்ப யங்கா இருக்காங்க. அந்த போட்டோஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. நீங்க மாயாவின்னு ஒரு படம் பாத்தீங்கல்ல? ஆமா, அதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே உங்க இவர மனோஜ் போட்டு ஒருத்தர் அடிச்சிட்டு இருப்பாருல்ல? ஓகே, அவரு இதுதான். ஆமா, அவர்தான் இது. ஓகே 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 ரைட். இதுக்கப்புறம் போட்டு அடிக்கிற ரோலாவே வராது மோகன்ராஜ். இது ரொம்ப தப்பு. ஓகே, நம்ம மூவிக்குள்ள போலாம். மூவி முடிச்சுட்டு பேசிக்கலாம். எஸ். சரி, ഈ കരയ്ക്ക് വെള്ളിയരിഞ്ഞാണ് ചുറ്റൊഴുകുന്ന കാട്ടരുവി കർക്കിടകത്തിലെ ആദ്യ മഴയ്ക്ക് നിറഞ്ഞ് കലങ്ങി ഒഴുകുന്നത് ഇവിടെ എന്നും ഒരു വിസ്മയ കാഴ്ചയാണ്. എൻ്റെ വേലായുധനും അതുപോലൊരു വിസ്മയമാണ്. என்னது? ஏதோ ஒரு இடம் வெள்ளத்துல டக்குன்னு ஃபில் ஆயிடுமா? ஓ மை காட், பிரெக்னென்ட், வெள்ளம், டெலிவரி. ஒரு ஓப்பனிங் பயங்கரமா இருக்கே. இவர் தான் மதுவும் பேர் போட்டிருந்தது. இருக்காங்களா? குழந்தை மட்டும் இருக்கு. ஆமா. அச்சச்சோ, தமிழ்ல தளபதி இப்படிதான் ஆரம்பிக்கும். എന്റെ ഭഗവാനെ, ശ്രീ മുരുക, വേലായുധ, വേലായുധ. ஓ ரைட், அவருதான். என்னது? இவருதான் மோகன்லால். ஆமா, மயிலாம் கத்திட்டு இருக்கு. இந்த லொகேஷன் சூப்பரா இருக்கு இல்ல? மரம், ஓட. ஜஹால ஜெகதியா? അത് മെമ്പർക്ക് കൂട്ടത്തിൽ പലിശ പിരിവുള്ളതുകൊണ്ടാ. കാശിന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കുറിപ്പിടാൻ കൊടുക്കും. അതൊരു സേവന മനസ്ഥിതിയാ. മരണിൽ നടത്തി ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന ആകെ ഇതുപോലെ മനസ്സിലാവോ? പിന്നെ ഒരു ഉറപ്പിന് വല്ല പണ്ടമോ ആധാരമോ വാങ്ങി വെക്കാൻ എന്താ തെറ്റ്? അതില് തെറ്റൊന്നുമില്ല. 110 മാസം പലിശ പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. ആ കുഴപ്പം കുറിപ്പിനുള്ളതാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. വേഗമാകട്ടെ, വേഗമാകട്ടെ, വേഗമാകട്ടെ. അടുപ്പിക്ക. ആരറിയിട്ട് കഴിയുന്നത് നീ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കണ്ട. പൂപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് അടിയന്മാര് കണ്ണമാനം ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. കോഴിക്കോടങ്ങടി വർപ്പിച്ച റൗഡിയാ. ആരാ? കുറ്റിച്ചത പപ്പൻ. പപ്പനോ? വേലായുധൻ കല്ലാനുള്ള വരവാ. மம்முக்கோயாவா அவரு? அவருதான் அவருதான். അയാൾക്ക് ഭയങ്കര നേതാവാണോ? ഇരു കഴിഞ്ഞ ബാക്കി എന്തോ ഉള്ളൂ. வந்துட்டாரு மோகன்ராஜ். ஜோஸ். ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഗ്രൂപ്പ് നേരത്തെ
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, ആളെ കണ്ടാലറിയില്ലേ, കാണിച്ചെന്നു പറഞ്ഞാ അറിയാം. നേരത്തെ മുട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളൊക്കെ പപ്പേട്ടന്റെ ആൾക്കാരാ, ധൈര്യമായിട്ട് നടന്നോ. ഈ നേരത്തൊക്കെ അവർ ഷാപ്പിൽ തന്നെ കാണും. ഇത് ഷാപ്പിലെ കുറുക്ക് വഴിയാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ് ഷോപ്പ്, കള്ളിക്കട, ടോഡി ഷോപ്പ്. ഇത് ഭയങ്കര ആൽക്കഹോളിക് ഐറ്റമാ. வேலாயுதம் யாரு தெரியுமா? വേലായുധനെ കാണാൻ മെമ്പർക്ക് ക്രിമി അടിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവനാണോ വേലായുധൻ? ഇത് കീരി രാഘവൻ, ഒരു കീരി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇവരെയും ഞാൻ പാത്തിരിക്കேன். പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാടാ വേലായുധനെ. ഇന്ന് അവന്റെ കണ്ണിന്ന് പൊന്നീച്ച മറക്കും. ചെല്ലു പറയണ, കുറ്റിച്ചിറ പാപ്പ വന്നിട്ടുള്ളത്. മതവളികെ ഒമ്പനാനെ ഒറ്റയടിക്ക് മലത്തിയടിച്ച ആളാ. ആശാന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ചോട്. പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പറ്റിൽ എഴുതിക്കോ. ചേട്ടാ ഇരുന്നാട്ടെ. ഇതും വേലായുധന്റെ ചട്ടങ്ങളാ. ബോധം പോകും മുമ്പ് ഷാപ്പിൽ നിന്ന് പോകുക. ഷാപ്പിൽ ഉണ്ടായിസം കാണിച്ച നല്ല വിടയും പിഴയും ഉണ്ട്. കടം പറയണ്ട, പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇടിയുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കുടിക്കുക, കാനാലാപനം പാടില്ല. ഷാപ്പും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുക, ഛർദി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് വിനയപൂർവ്വം വേലായുധൻ ഇടി കൊടുക്കുക. பரவாயில்லையே, நல்ல ரூல்ஸா இருக்கே. ஆஹா, மாஸ் என்ட்ரி இருக்க போலயே. ஓ, தண்ணியிலே பிறந்தாரு இல்ல, அதனால தண்ணியிலே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். எங்க போயிட்டு இருக்காரு? அவங்க அம்மாவை தேடி போயிட்டு இருக்கு. கேம் ஷாட்லாம் எடுத்திருக்காங்க பாரு தண்ணிக்குள்ள. ஒரு ஷாட்ஸ். என்னது இது? சரக்கெல்லாம் எடுத்து தராது உள்ள இருந்து. சரக்கு தண்ணிக்குள்ளே வச்சிருப்பாங்க. தெரியலையே, ஒருவேளை அந்த மாதிரி வச்சு ரெடி பண்றாங்களோ. ஸ்பெஷல் ஐட்டமா. தண்ணிக்குள்ள தண்ணி. ஏய், இன்னசென்ட். இவங்க ரெண்டு பேரும் பயங்கர காம்போ. ஆமா. ஏய், തെങ്ങിന്റെ കൊരലെടുത്ത് പഴച്ചാറ് ചേർത്ത് മാറ്റി ഒഴുക്ക വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത അമൃത്. അമൃതാണ്. അറിയാത്ത അമൃതിന്റെ വിശേഷം കുറച്ചേ കുടിക്കാവൂ. അധികമായാൽ അമൃതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വിഷയം. ഒരു അടിക്ക് കോളുണ്ടെന്നല്ലേ കേൾപ്പേട്ട? അശരീരി കേട്ടത്? അയ്യേ, അശരീരിയല്ല, നമ്മുടെ വാസുകുട്ട കേൾപ്പേട്ട. ആളെങ്ങനെ? 105 കിലോ. എന്താണ് നിൽക്കാൻ പോണ? ഞാനിതായിരുന്നു. ഞാനില്ല, പേരൊക്കെ കേമായിരിക്കും. ചെന്ന് നോക്കുന്നത് ഊച്ചാളിയെങ്കിൽ ഊച്ചാളി. ഒരു പണി ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് നടന്നാലേ നമ്മൾ മടി പിടിച്ച് മരിക്കലേ ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനമല്ലേ, പോണ വഴിക്ക് കുടിക്കാലോ. കുട്ടിച്ചിറ പപ്പൻ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കില്ല. നിന്ന് മടുത്താലേ അങ്ങ് പൊയ്ക്കാലേ. വാ, என்ன இவர் வந்தாலே பஞ்சாயத்து மூட்ல தான் வராரு. ஆள் ஹைட் வெயிட் அப்படி. பாரு. അതും ഞാൻ തന്നെ. പണ്ട പണയം പണം കടം വേടാകത്തോടിരിക്കാൻ അടി തുടങ്ങുമ്പോ ഞാൻ ഈ ബ്ലൗസ് തുണി തീർക്കണം. ഏറ്റവും എടുക്കുമ്പോഴാണ് തന്നെ ഒരു ബ്ലൗസ് ഗൃഹിണി ആസ്മയൊക്കെയുള്ള പിള്ളേര് പതിവായിരിക്കുന്നതിന് പത്തടി തള്ളിയിരുന്നോണം. பயங்கர பில்டப் கொடுத்துட்டு இருக்காரு. അടിക്ക് മുമ്പ് ആശയുടെ പച്ചമുട്ടയെ കട്ടിച്ചെങ്ങിയാലോ കഴിക്കുന്ന പതിവുണ്ടോ? ഈ കുറിപ്പ് ഇതിനെയൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു? ഇത് കുറിപ്പ് കൊണ്ടൊന്നല്ലാന്ന്. ആ മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇട്ടോനെ വേലായുധൻ 2 ദിവസം മുമ്പ് കൽഷാപ്പിട്ട് അടിച്ചു. അത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന. കണ്ടിട്ട് ആള് മോശക്കാരനൊന്നുമല്ല. ഇയാൾ തല്ലി വീഴ്ത്തു. ഓ, ചിലപ്പോ നല്ലൊരു അടി കാണാം, അത്ര തന്നെ. പഴത്തിന്റെ കാശ് തിട്ട് പോണം. ഈ പഴം ചെല്ലുന്നത് പൊതുവായ ഒരു ആവശ്യത്തിലേക്കാണ്. அவர் ஃபிட்டு, ஃபுல் ஃபிட்டு. ഞാനാണ് വേലായുധൻ. ആർക്കാണ് പരാതി? എന്താണ് പരാതി? ആർക്കാണ് പരാതി? എന്താണ് പരാതി? നീയായിരുന്നോ? ഇതാരാ? നിന്റെ ആശാനാ? ഫ്രണ്ട്സാ പോறாங்க. ഓ, ഭയങ്കര നോട്ടം. കേൾപ്പേട്ട, ആളെ മാറ്റിക്കോ. ആ നോട്ടം കണ്ടാൽ അറിയാം ആശാന് പോയിട്ട് ധൃതിയുണ്ടെന്ന്. പ്രശ്നമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരാം, അല്ലാത്തവരൊക്കെ കുറച്ച് പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കണം. അപ്പൊ തുടങ്ങാല്ലേ? ഹര ഹരോ அரே அரேவா, அதில் ஒன்று வச்சிருக்காருப்பா அவர் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி. ஓடு, என்ன பயங்கர நினைச்சிட்டே இருக்காரு. இதானே?
அவர் நல்லா வார்ம் அப் பண்ண மாதிரி ஸ்விம்மிங் எல்லாம் பண்ணி ஃபிட் எல்லாம் ஆயிட்டு வந்திருக்கு. ஐயே, வாழைப்பழத்தை வச்சு தலையில அடிச்சார். ஓ, இவர் பேரு வேலாயுதம், அதான் அரவரான்னு சொல்லி அடிக்கிறாரு. நான் அப்பயே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அப்படியா? இது அச்சாணி தானே? முன்னாடிலாம் இப்படி ஊர்ல ஏதாவது பிரச்சனைனா எல்லாம் கேதர் ஆயிடுவாங்கல்ல, இப்ப அதெல்லாம் ஆகுறதே இல்ல. அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு போவாங்க. ഇതിന് കാശ് വേണ്ട, പണി കൊടുക്കും. അടി വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു സോഡ ഫ്രീ ഉണ്ട്. അതായത് കള്ള ഒടിച്ച് ഷാപ്പിൽ കിടന്ന് പാട്ട് പാടിയതിനാ ഞാൻ ഇവനെ തല്ലിയത്. പാട്ട് ആശാലൊന്ന് കേൾക്കണം. ഇതിനെ അടിച്ചാ മതിയോ? ആശാ തന്നെ പറ. യേശുദാസും ജയചന്ദ്രനും ഒക്കെ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ പാടിയത് നമുക്ക് കേട്ട് രസിക്കാനാ, അല്ലാതെ പാടി വഷളാക്കാനല്ല. മുള്ളംകൊല്ലിയിൽ വേലായുധന് ചില ചട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ളവരായാലും ശരി, പുറത്തുനിന്നുള്ളവരായാലും കൊള്ളാം, ചട്ടം ചട്ടമാണ്. അത് പാലിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തവർ വേലായുധനെ തല്ലി തോൽപ്പിക്കണം. അതാ മുള്ളംകൊല്ലിയിലെ നിയമം. അച്ചടക്കമുള്ള കള്ളുഷാപ്പാണ് ഒരു നല്ല നാടിന്റെ മുഖലക്ഷണം. അതുകൊണ്ട് ആശാൻ നന്നായി പൊഴുതി. ആശാനോട് എല്ലാവരും ഒന്ന് clap ചെയ്യണം. ഓ, ക്യാപ്പ്. പൊടലങ്കാ തോട്ടം. അക്കരക്ക് എങ്ങാണ്ട് മത്തായി ഡോക്ടർ ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്ക്. പൈസ വേണേ 50 രൂപ വേറെ മേടിച്ചോ. നീലാണ്ടോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. എന്താ നാളികേരം മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയോ? ഇനിയിപ്പോ ഒരു ലോഡിനോടുണ്ടാവും. കോഴിപ്പട്ടി എന്ത് പറയുന്നു? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തിൽ നിന്നും 600 ചില്ലാനും തേങ്ങ കുറവാണ്. അത് മോട്ടക്കുറവിന്റെ അങ്ങ് പോയോട്ട് പറയും. അതല്ല പിന്നെ ആരൊക്കെ ആയിട്ട് തക്കുന്നു. ആ, കൃഷി ലാഭമായിട്ടൊന്നുമല്ല, ജോലിക്കാർക്ക് കൂലി കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു സൽക്കർമ്മമാണല്ലോ എന്ന് കരുതി മുടക്കാവില്ല എന്ന് മാത്രം. இந்த வீடு தான் ஏதோ நரசிம்ஹாலையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ആവശ്യമുള്ളവരൊക്കെ നോക്കി നടത്തിക്കോട്ടെ. இப்போ யானை அசால்ட்டா வளர்த்துட்டு இருக்காங்க வீட்டுல. വലിയ കാര്യ. ഇവിടുത്തെ ചെറിയമ്പ്യാരായിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യാണ്. ആ, കൂടുതലൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത്. എന്നാ നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. இவங்க பேரு ஞாபகம் இல்லையா? அதை பத்த பார்த்துருக்கல. எனக்கு ஞாபகம் இல்லாமா? ഇവിടെ അടുക്കളയ്ക്കല്ല ആള് വേണ്ടേ, തൊഴുത്തിലെ പൈസയുടെ കാര്യ കഷ്ടം. ആ നാരായണന്മാരോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വഴിക്കായിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ഓ, എന്താ എടുത്തു വെച്ചേക്ക്. നാളികേരത്തിന്റെ കാശ ഇക്കുറി 10-600 കുറവുണ്ടെന്നാ ഗോപിയോട്ട് പറഞ്ഞത്. ആ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞേക്ക് കാശിന്റെ വല്ല ആവശ്യം കണക്ക് കാണിച്ചിട്ട് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളാൻ. അവനവന്റെ മുതലല്ലേ, ഇതിനകത്ത് പോട്ടെ പോട്ടെ നോക്കുന്നതോടെ തലേ കയറി കളിക്കുക. ആ വേലായുധ ഇപ്പൊ മോഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 10-600 നാളികേരം കൊണ്ടുപോയത്. കുറിപ്പ് ചോദിക്കാൻ നിന്നപ്പോ പറയാം ഞാൻ അവനെ തല്ലി തോപ്പിക്കണം, അല്ലെ ഇനിയും കക്കും. കഴിഞ്ഞ കൂടി ഇഞ്ചിയായിരുന്നു. ഒരു കണ്ടത്തിലെ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിന് 8,000 രൂപ ചില്ലറ. കുറുപ്പുഴ ഇഞ്ചിയുടെ വില തിരക്കാൻ പോയേ. നീ ചോറാക്കി എടുത്തു വെക്കേ. ഇന്ന് കൂപ്പിൽ പണിക്കാരെ ജാസ്തിയുള്ള ദിവസം. മക്കളെ ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കേ. കുഞ്ഞാമ്പൊക്കെ മീൻ കൊണ്ടേ വെച്ചോട്ടെ. തീരെ ഒന്ന് കാണിക്കേ. ഒന്നും ശാന്തി ഉണ്ടോ? ശാന്തി ഇപ്പൊ അക്കരക്ക് അങ്ങാടിക്കൊക്കെ വരത്തെന്താ? മീൻ രസം ചീഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞാമ്പ്. അയിലാവുമ്പോ ലേശം ചീഞ്ഞാലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല സാറേ. വേറെ മൂപ്പർ ഇപ്പോഴും ശാന്തൻ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പ്. മുള്ളംകൊല്ലിയിൽ ഉശിരുള്ള ആണുങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്. ആരാ നീ മുള്ളംകൊല്ലിയിൽ ഉച്ചിരുള്ള ആണ്? ഈ മസിൽ പേർപ്പിച്ച് ഭക്ഷണത്തെ വിളമ്പാന്നല്ലാണ്ട് വേറെ നിന്റെ നേരിൽ കണ്ട മുക്കരട്ടിലൂടെ പോത്തെ നീയൊക്കെ. അവരോടെ കിടക്കുന്നതിന്റെ മൂച്ച് കീരിനെ അവരോട് എടുത്തോണ്ടല്ലോ. മുള്ളംകൊല്ലി ചന്ദിച്ചോടുള്ള ആണുങ്ങളോടെ വന്നോ? ഒന്ന് നിർത്തണ്ട് ഭാര്യ ആളുകൾക്ക് തോണിയില്ല. വില്ലേജ് ഓഫീസറല്ലേ മറ്റൊന്ന് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു.
என்னவோ இருக்கு. അതാണ് അല്ല ഈ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ 4ാം ക്ലാസ്സിലെ ബെഞ്ചിമ കുത്തിനെ എന്നെ പ്രേമിക്കാണ്ട് ഏതോ ജാനഹിക്കുമ്പോ 4 പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയായി. വെറുതെ ആണ് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞേ അനക്ക് നല്ലപോലെ ഒരു പെണ്ണൊക്കെ കിട്ടി ജീവിച്ചത്. അതിന് വേലായുധൻ ആര് പെണ്ണ് തരാൻ മതി? ഈ പൊന്നാനി പോയി മുട്ട അടിച്ച് കൊപ്പിത്തുവാ അനക്ക് പെണ്ണെത്ര നമ്മൾ തരാം. കുഞ്ഞാവത്തി കുഞ്ഞാവത്തി പോയി വന്നോളി വന്നോളി. അല്ല தமிழ்ல இருக்கு. பார்க்கல நான் அதை. എന്താത് കഥ. ഉണ്ണിയാര് സ്വന്തം കാര്യമാക്കിട്ട് പീടിയേക്ക് ബോർഡ് വെക്കേ. 250 രൂപ ചൊട പോലെ എണ്ണി കൊടുത്തത്. അതിനെന്താ എനിക്കൊക്കെ അതിന് മാത്രം ജോബായിട്ട് കൂട്ടിക്കോളി. അല്ല അതിന്റെ പ്രായത്തെന്താ തമിഴ് ഏതായാലും ചെലവാക്കുമ്പോ அங்க பாரு, കുറവ് വേണ്ടാതെ மலையாளம் தமிழ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. நீ അവളമാർക്കൂടെ തോന്നിക്കൊടുത്ത അവരുടെ സ്വന്തം സ്ഥലമാണ്. ഏത് കൂപ്പിൽ പണിക്ക് വരുന്ന ഹറാം പറഞ്ഞ ജാതികൾക്കാണ് സ്വന്തം സ്ഥലം തോന്നിക്കുന്നത്? തമിഴ്നാട്ടിൽ അലമ്പുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരവിടുന്ന് അടിച്ചോടിച്ചതായി പറ്റുകളൊക്കെ. ഈ ബോർഡൊന്നും ഇവിടെ വെക്കണ്ട. ശ്രദ്ധിച്ചാ ഞാൻ കോണിമ നിറയ്ക്കോ ബോർഡ് എടുത്തോ. ഞാൻ 10-250 രൂപ ചെലവാക്കിയതാ. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്തിനാ ഉണ്ണിയായാലും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാഴ്ചകൾ? ബോർഡൊന്നും വേണ്ട, തമിഴ് ബോർഡ് എന്തായാലും ஐயோ, கான்செப்ட் புரியல எனக்கு. അല്ല വേണ്ട ഈ കാണിക്കുന്നത് മഹാ പോകില്ല. അയാളാ ബോർഡ് വെച്ചാൽ നടക്കണ്ട. എന്താ മീന്? അത് നല്ല പടക്കണ ഞാൻ കയ്യില്. தமிழ் மலையாளம் ரெண்டுத்துலயும் போர்டு வைக்கிறாங்க. ഇനി ഇത് அவர் தமிழ்ல போர்டு வைக்க வேணான்றாரு. ഇതാണോ പിടയ്ക്കണ സൈസ് അയില? ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കാണിക്ക്. അതിപ്പോ ലേശം വാട്ടുണ്ട്. പുറം കടയിൽ പിടിക്കണല്ലേ കരക്കെത്തണ്ടേ. ചീഞ്ഞ മീനും കൊണ്ട് പുഴ കടന്ന് ഇക്കര വരണ്ടാന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആ അതുണ്ട്. ആ എന്നാ ഈ മീനെ ഇവിടെ വിൽക്കണ്ട. അയ്യോ വേണേതാ കുഞ്ഞാപ്പക്കാരന്റെ വയറ്റത്തടിക്കൽ. വയറ്റത്തില്ല, തലമണ്ട പൊട്ടിക്കേണ്ട പണിയത് വേണോ? മോനെ വേലായുധ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർക്ക് തോളിൽ ഛർദി ഒഴിഞ്ഞ് നേരമില്ല. ഈ അമോണിയ വിട്ട മീൻ കൂടെ തിന്നാക്കിയേ. ஓ, அவர் கிட்ட போகாம இருக்கிறதுக்கு எதை ஆட் பண்ணிருக்காரு மீன்ல. വടി കുത്തി വെച്ച ഉത്തരവ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മാറ്റില്ല. ஏய் பாவனா, பாவனா அவர் அங்க ஒரு ரூல் செட் பண்ணி வச்சிருக்காருப்பா. அவங்க ஊரை ரூல் கண்ட்ரோல் அந்த ரூல் கீழ தான் அது எல்லாமே வரணும்னு நினைக்கிறாரு. நமக்கு எதுக்கு கோபி இதெல்லாம்? ஒன்ன மாதிரி போல தாண்டிலாம் நினைச்சு தாண்டிச்சு, ஆனா முடியல. மீன் தான் விற்க கூட சொல்லியிருக்காரு. அங்கதான் கனெக்ஷன் போதோ. ரைட்டு. മീൻ കുട്ടിയെ വടി കുത്തിച്ചിട്ടില്ല. വിൽക്കാൻ പാടില്ല വേലായുധന്റെ വിലക്കാ. ഓഹോ അത്രയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഇതവന്റെ തോന്നിയ സാർ. ആണ് ലേശം വാട്ടം. അതിപ്പോ പുറം കടയിൽ പിടിക്കണതല്ലേ. അത് കരക്കെത്തിച്ച് അവിടെ ചന്തയിലെത്തി ഇന്നത്തെ അവിടെ വെളിയിൽ കിട്ടാൻ. ரைட்டு, பஞ்சாயத்து. ഇനി നമുക്ക് ഒഴുക്കും. വാ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്കാം. എന്താണോ പ്രശ്നം? വേലായുധ മീൻ വെക്കുന്നത് കളഞ്ഞാ 300 റുപ്യന്റെ മീനാ ചെറിയ പേരാ കൊട്ടയില്. അത് വിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഹോട്ടലിൽ ഒരു ബോർഡ് എഴുതിച്ചത് വെക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഓനെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റൂല. നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവനെ വഷളാക്കിയത്. അവൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അനുസരിക്കുന്നത്? ആ കമ്പെടുത്ത് കളഞ്ഞ് മീൻ വെക്കാൻ നോക്കൂ. അതിന് ഒറ്റ മീനെടുത്ത് വിറ്റ് അങ്ങനെ തലക്കടിച്ചു കൊല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി. എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കട്ടെ. എടുത്ത് കളകിരി ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ பயம் இருக்குல்ல. ഇത് രണ്ടും അറിയണം. വേലായുധന്റെ പതാക എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവാന്ന് നോക്കാലോ. மாட்டினாரு இவரு. மாட்டிக்கிட்டாரு. എന്താ ഈ കുണ്ടായിസ നിന്നോട് ഈ മുണ്ടിങ്ങനെ കയറ്റി കുത്തരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എനിക്ക് കൊണ്ടുപോയി. நல்ல டவுசரை கழட்டாம விட்டாரு. ചെങ്ങമ്പേരും മുള്ളംകൊല്ലി മഹാരാജാവും കൂടി അടിച്ചാലേ ആര് ജയിക്കും? എന്താ ഗോപിനാഥൻ നമ്പ്യാര് മീൻ വാങ്ങിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ? ഈ മീൻ ഇവിടെ വിൽക്കേണ്ടെന്ന് ഞാനാ പറഞ്ഞത്. ഇനിയിപ്പോ പുതുശ്ശേരി ചെറിയ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ വേലായുധനെ തല്ലി തോപ്പിക്കണം. വേലായുധനെ ആരെങ്കിലും തല്ലി തോപ്പിച്ചാൽ മതി, പ്രശ്നം തീർന്നു. വാ നമ്പ്യാരെ, ഇതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ? ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കാന്ന്. നമ്പ്യാര് കളിച്ച് രസിക്കുന്ന പ്രായം വിട്ടുപോയുള്ളൂ. നീ കളിക്ക്, ഞാൻ കണ്ട് രസിക്കുന്നുണ്ട്. ഓ என்ன சைடு வாங்கிட்டாரு. நல்லா இருக்காதுல்ல அவரோட എന്താ ഇവിടെ കൂട്ടം? பவருக்கும் அவரோட பொசிஷனுக்கும். എന്താ എന്താണോ ആ വേലായുധനെ കൊണ്ടുള്ള ശല്യമാണ് വല്യമ്മേരെ. ഹോട്ടലിൽ ഒരു ബോർഡ് വെച്ച് അടുപ്പിച്ചു. കുഞ്ഞാ മീൻ വെക്കണം വിലക്കി. കീരിയുടെ മുണ്ട് കുറച്ചു എവിടെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വേണം. ஓடி
പോയിட்டாரு அவங்க அப்பா. ഭാഗ്യത്തിന് കുറുന്തോടി തന്നെയുള്ളൂ വരുന്നത്. അതെ ചെറിയ പേര് രാജാവിനെ തല്ലി തോപ്പിക്കുന്ന ആരും വിചാരിക്കും കേട്ടോ. ആള് മഹാപേടിതോടിയാ. നല്ല അസലൊരു തല്ലിനുള്ളത് മുഴുവൻ ഒത്തു വന്നതായിരുന്നു. ഒരാള് ചോറിയാന്നതിന് അങ്ങേപ്പുറം രാജാവ് തോന്നു. അയാൾക്കറിയാം തല്ലിയ ജയിക്കൂലെന്ന്. അതന്നെ. ആ പിന്നെ വേറൊരു രസമുണ്ടായി. കീരിക്കിരി മുട്ടുകൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആ വരവൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഇന്നലെ തല്ലി കാണാന്ന് ഉറപ്പിച്ചതായി. തല്ലിന് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം. നേരമേക്ക് അമ്മാമ്മക്ക് കലി പിടിച്ച് നിൽക്കാം. പ്രകാശ, നിങ്ങൾ കുറെ നേരം കൊണ്ട് പറയാ പോയി കുളിക്കാൻ. പറയണ പോലെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് നല്ല തല്ലി കിട്ടും കേട്ടോ. ഇങ്ങെത്തിയോ? ഇറങ്ങി പോയാ പിന്നെ ഒരു നേരം കൊണ്ട് ഇവിടെ കാണില്ലല്ലോ. എന്താടി മീൻ കിട്ടിയില്ലേ? അതല്ലേ രസം. മീൻ ചീഞ്ഞതാണ്, വിൽക്കാൻ പാടില്ലാന്ന് മുള്ളംകൊല്ലി മഹാരാജാവിന്റെ കൽപ്പന. മീൻകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ഒരു വടിയും കുത്തി വെച്ച് മൂപ്പൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഇനി ആദ്യം ഒരു എണ്ണം വിറ്റാ കുഞ്ഞാമുക്കൻ അപ്പം തലക്കടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവരും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ശല്യം. ചീഞ്ഞ മീൻ വേണ്ടൊരു മാറ്റോട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു. അതന്നെ എല്ലാരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ തല്ലി തോപ്പിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഇനിയിപ്പോ രാത്രിയിലേക്ക് കറിവയ്ക്കാൻ എന്താന്നാ? ഇവങ്ങളോட പൊണ്ണു தானே അവര്. പിന്നെ തുടങ്ങായി വേലായിനെ പറ്റിയുള്ള ചിന്ത. ഇവിടെ രാത്രിയിലേക്ക് കൂട്ടാൻ വയ്ക്കാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നും അന്വേഷിക്കരുത്. ഓ പ്രസവന്റെ അടുത്ത് പോലെ ഓട്ടം കണ്ടില്ലേ? ഇനി പോയി കല്ല് കുടിച്ച് അവനെ കൂട്ടി ഇവിടെ കയറി വന്ന രണ്ടിനെ ഞാൻ ചൂലെടുത്തടിക്കും. ഇവിടെ കെട്ട് പ്രായത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിചാരമില്ല. എന്നാ പിന്നെ ബോധത്തോടെ വെളിച്ചം കണ്ട് നടക്കുക. என்ன பயமுறுத்தலாம் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கு. அதானே. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയോ? വേലയില്ലേ വലിയൊരു പിച്ചാത്തിയുണ്ട്. അത് പുറത്തെടുത്താ പിന്നെ ആരെയും കുത്തി കൊന്നിട്ട് തിരിച്ചു വെക്കും. ആരെയും തിരികെ വെച്ചതാ. എന്നാ പിന്നെ വേലായിട്ട് തന്നെ വിളിക്കാം. വേലായിട്ടോ വരണേ. ഇവന്റെ ചോറ് എന്നില്ല. ஐயோ உண்மையிலுமே வந்துட்டாரு அவரு. എന്താ മോനെ ചോറ് തിന്നാത്ത? சும்மா பேச்சு கூப்பிட்டா உண்மையிலுமே வந்துட்டீங்களே. ഒരു മാമനെ പോലെ വലിയ ആളാവണ്ടേ? കള്ളന്മാരെ കെട്ടിച്ച് തെറിപ്പിക്കണ്ടേ? ചോറ് തിന്നാലേ അതിനൊക്കെയുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവും. ഭാര്യയാര് വന്നില്ലേ? ബാബു ഒരു കല്യാണം വരെ പോകാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വരും. വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാന്നുള്ള ബോധം വേണ്ടേ? കല്യാണം പോലെ മോ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അച്ചാച്ചൻ വരുന്നത് മാമൻ മോനൊരു പാട്ട് പാടുന്നല്ലേ? ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. അസല് പാട്ടാ. മിന്നടി മിന്നടി മിന്നാമിനുങ്ങേ മിന്നും നക്ഷത്ര പെണ്ണേ മുങ്ങടി മുങ്ങടി പൊന്നിൽ മുങ്ങടി കൂരിൽ കാട്ടിലെ കണ്ണേ. ഇങ്ങനൊക്കെ വല്ല ബോധമുണ്ട്? കല്യാണത്തിന് പോകണ്ട നേരെ രാത്രി ഒരു പെണ്ണിനെ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടാ സർക്കിട്ട്. അനക്കിപ്പോ എന്താ വേണ്ടിയത്? നിന്റെ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. ആ അന്വേഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഗുണ്ടാഴ്ച കണ്ണാൻ പൊളിക്കും. വയസ്സായ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം വേണം. ഉള്ള കാര്യമാണ് വേണ്ടിട്ട് തരാ. ഈ ചൂട്ടൊന്ന് കത്തിച്ച് ഏതൊക്കെ ജാതി ആൾക്കാരാ ദിവസവും അക്കരയെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നെന്ന് ഇയാൾക്ക് വല്ല തിരുപാടുണ്ടാ? നേരം വെളുക്കുമ്പോ കാണുന്ന ആൾക്കാരെ അല്ല രാത്രി ആവുമ്പോ കാണുക. ആ ജാതി സ്ഥല നോക്കി കണ്ട് നിന്നില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ. കണ്ണോട്ട് പറമ്പിലെ പീതാമ്മ കെട്ടിയോളൂ 2-ാം കൊല്ലം വിഷം കുടിച്ച് ചത്തങ്ങനെ. ഇയാൾ ഇനി ഇങ്ങനെ നേരം വയ്യ എന്നോട് പറഞ്ഞ മാമ്പോടെ പാട്ട് ബാക്കി പിന്നെ പാടിത്തരാം. നോക്കി പാടില്ല. മിന്നാമിനുങ്ങി யாரது? இதானே. ஃபர்ஸ்ட் போட்ல வந்தாங்க அவங்களா? അണ്ണൻ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? അണ്ണന്റെ പല കുഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിലേത് കുഴപ്പമാ നിനക്ക് വേണ്ടത്? അല്ല ഏതായാലും എനിക്ക് ചെല്ലുന്നൊന്ന് നോക്കല്ലേ. അണ്ണൻ എന്തിനാ ഈ തണുപ്പത്ത് മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നേ? അകത്തേറി കിടന്നാലെന്താ? ഇതൊരു മാതിരി പുല്ല് കിടക്കുന്ന പട്ടി പോലെ. കണ്ട കാളകളൊക്കെ കയറി വേലി പൊളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പട്ടി എങ്കിൽ പട്ടി. ഓ ശാന്തി കൊണ്ടുപോ നാട്ടിൽ ഒരു കുഴപ്പം പറ്റില്ല. കീറി കിടക്കല്ലേ അത് പറഞ്ഞാ മതി. അതെ അക്കരയൊന്നും പുറത്തുനിന്നുള്ള അവന്മാര് മുള്ളംകൊല്ലി കിടന്ന് നിറങ്ങാൻ വേലായുധം വിടില്ല. അതിനൊക്കെ തണുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന വേലായുധം വഴി പിടിക്കില്ല. எல்லாரும் இவங்களை தப்பா பேசுறாங்க. ஆனா இவர் அண்ணா அண்ணன் தான் போறோம். அதெல்லாம் போட்ல கலாச்சிட்டு இருந்தாங்க சம்திங் பேச சொல்லி. എന്താ ആളുടെമേ? ആ മോന്റെ കത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? ശരി. എന്താണോ ചുമല്ലേ? ഓ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാവും. ആ തോപ്പിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ട് നാള് കുറെയായി. ഈടെയായി നാളികേരം കണ്ടവാന് കളവ് പോകുന്നുണ്ട്. അത് സംശയിക്കണ്ട വേലായുധനാ. ഏയ് അവൻ കപ്പോ? എല്ലാം ആ
കച്ചവടം എങ്ങനെയുണ്ട്? ബോർഡ് വെച്ച് പിന്നെ മെച്ചമുണ്ടോ? അതിന് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ബോർഡ് വെച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ അവൻ കേട്ടിട്ടില്ല. കേൾക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അവനോട് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ. എടോ തന്നെയൊക്കെ കൊള്ളാമെങ്കിൽ അവനെ പിടിച്ചു കെട്ടി എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്ത്. കിട്ടിയുണ്ട് കയ്യില്. അവിടെ നിൽക്കണം. വാടാ ഇവിടെ. ഇവിടെ വാടാ. மத்த இடத்துல பயங்கரமா இருக்காரு, இங்க மட்டும் பம்புறாரு. അവരാണ് എടുത്തു വളർത്തത്. അപ്പുറം നീ ഇപ്പൊ കക്കാനും തുടങ്ങിയെന്ന് കേട്ടു. ഇല്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുക വലിയ പേര്. ദേഷ്യം വന്ന നീ തല്ലുമല്ലേ? എന്നാ തല്ലണം. നിന്നെ തല്ലി തോൽപ്പിക്കുന്നവര് പറയുന്നല്ലേ നീ കേൾക്കൂ. എന്നാ വാടാ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ. വലിയമ്മയാർക്ക് പറ്റുമെന്നെ ഓടിത്തോപ്പിക്കേ. சொல்லிட்டு ஓடுறாரு. இவங்க டீ பட்டீஸ் போல. டீ படீஸா? சரக்கு படீஸ். ദേഷ്യം വരും. ഇത് എന്താ ഇപ്പൊ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ? ഇനി ഏതായാലും ധൈര്യമായിട്ട് ജീവിക്കും. ഇവിടെ എല്ലാം തികഞ്ഞൂലോ. കള്ളുകുടിയൻ, തെമ്മാടി, ഇപ്പൊ കള്ളനും. വേറെ 24 മണിക്കൂറും വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ നടപ്പ്. കുന്നുമല ശാന്തയുടെ അവിടെയുള്ള കിടപ്പ്. കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആരും ഇല്ല. മനുഷ്യനായ മാനവും മര്യാദയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിച്ചൂടെ? ഉപദേശിക്കൊരു കുഴപ്പം. ആയ കാലത്ത് ഞാൻ നല്ലോണം പണി. എന്തായ കാലത്ത് എല്ലാ വയസ്സന്മാരും പതിവായിട്ട് പറഞ്ഞത് കർക്കിടകത്തില് മലവെള്ളത്തിൽ കട മറിഞ്ഞ് വീണ മരം ഒലിപ്പീന്ന് പിടിച്ച് കരകയറ്റ കേളപ്പേട്ടോട് പറ്റുമോ? വേറെ ആരുണ്ട് ഇവിടെ? കേളപ്പേട്ട പറ. വേലാതിന് പാടത്തിറങ്ങി കളിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് വേലായതായിട്ട് സൂചിച്ചാ. ഒരുത്തനെ പറഞ്ഞ് നന്നാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച സമ്മതിക്കരുത്. പോയി ഒരു കുപ്പി കള്ളെടുത്ത് ആ കുപ്പി കിടപ്പേണ്ട സ്വന്തം കണക്ക് ഞാൻ പോവാ. സ്വന്തം കണക്കിൽ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് നിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്? എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് പോയോ? ഞാൻ വരേട്ടാ. കള്ളു വേണ്ടെന്ന് இவர் தான் திருடுறாரு. അടയ്ക്കാണ്ട് വലിപ്പമുള്ളൂ തേങ്ങ. അതിനാണ് ഒട്ടും വിലയില്ല. பகல்லேவா? അഥവാ ആ മേളത്തെ പോലെ കൂടെ ഒട്ടിക്കോ. നീ മെമ്പറെ കൂടെ വെള്ളം പഠിപ്പിക്കല്ലേ? അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ളതും കൂടി കൊണ്ടുപോയാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ പെണ്ണുങ്ങളെ? ഇപ്പൊ തന്നെ 3-4 മാസത്തെ കുടിശ്ശിയായി. കൃഷ്ണനാണ് സ്വഭാവത്തോടെ ഒന്ന് കണ്ടു കിട്ടുന്നുമില്ല. മുതലോടി നിൽക്കട്ടെ, പലിശയെങ്കിലും കിട്ടണ്ടേ? കുറച്ച് കാശ് ഈ മാസം ഞാൻ എവിടെന്നെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അത് മുതലിലേക്ക് വെച്ചേക്കാം. ഈ വീടിന്റെ ആധാരം പണയത്തിലാ ഓ. കൃഷ്ണൻ കടം വാങ്ങിയത്. അതറിയാലോ. അടവ് തെറ്റിയാ അടി തെറ്റി പോവും. அதுக்கு வந்துட்டு இதெல்லாம் பறிச்சுட்டு போறதா? ഒതുമ്പൊക്കെ എടുത്ത് നന്നായി ഒതുക്കി കെട്ടി വെക്കി ചാരതാമേ. അതെ. എന്താ കുറുപ്പേ? എറിഞ്ഞു വീഴ്ത്താൻ നോക്കുക. ஆக்சுவலி இவங்க ஊர்ல நிறைய குண்டாயிசம் போல, அதனால இவர் அதை விட பெரிய குண்டாயிசா இருக்காரு. தேங்காய் ஜப்தி. ഇതൊന്നും വിളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ മാധവ. ഞാൻ പറഞ്ഞതാ. இன்னும் விளையவே இல்லை, அதையே பறிச்சுட்டு இருக்காங்க. എന്നാ വെയില് മൂക്കിന് ഉപയോഗിക്കോ. മൂപ്പായത് മാത്രം പിടിയാൽ മതി. ആ വെട്ടിയെടുത്തോട്ടെ. விளையாதது எடுத்தாதானே அடுத்த மாசம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. മാധവ, നിന്റെ കൂലി മെമ്പർ തരും. തേങ്ങ 1-2 എടുത്തോ. ഒരു മേൽനോട്ടക്കാരനായി നിന്നതല്ലേ, മെമ്പറും എടുത്തോ 1-2 തേങ്ങ. ബാക്കിയുള്ളത് എണ്ണി കണക്കാക്കി ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടോ. നിന്റെ കളി കുറുപ്പിന്റെ കുറച്ച് വേണ്ട. കുണ്ടായിസ വാര് കാണിച്ചാൽ നല്ല പിടയും പിഴയും ഉണ്ട്. ஐயோ குத்திட்டா. കുറുപ്പിട്ട എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ പോയിട്ട് വരാം. ഇത് അവിടെ കൊടുത്തേക്ക്. ஐயோ யாரு இது? யாரு? புது கேரக்டர் இருக்கு. ஏய், இவர் நான் பார்த்துருக்கேன் ஏதோ ஒரு படத்துல இவங்க கூட. தேவயானி வைஃப் இவரு, சி ஹஸ்பண்ட் இவரு. പഴയ ഇഷ്ടക്കാരിയുടെ കെട്ടിയോനെ അവിടെ ചെന്ന് വല്ല സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്ത് കാണും. എന്റെ പഴയ ഇഷ്ടക്കാരി അമ്മൂമായിരിക്കും. ചെല്ലി ചെല്ലി വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ പറ്റി വേണ്ടാന്ന് പറയാം. കട്ടിഞ്ഞിന്റെ പെരയാ എന്നെ കെട്ടുവാപ്പിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. കിട്ടുന്നില്ല അച്ഛൻ. എന്റെ ഭാര്യ പെര, മഹാപെരയാ. ஐயோ, ഒന്നിങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവന്റെ ബോധം പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് താങ്ങ്. സമയം മതി, ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോവാ. ஐயோ. എല്ലാരും അറിഞ്ഞോ? ഒന്നിനോട് പറഞ്ഞേ. ஓ இந்த வீட்டுக்கே கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. ஆமா, ஆனா இவரே அந்த வீட்டுல தூங்கிட்டு இருக்காரு.
அவங்களுக்கு ஏதோ ப்ரொடெக்ஷனுக்காக போறாருப்பா. നാലാളുകൾക്ക് പറയാൻ കൊള്ളാത്തതൊക്കെ നിന്നെ പറ്റി വിളിച്ചു പോയപ്പോ ഞാനും തല്ലി. ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലേ? ബോധമില്ലാത്ത ഇതിനെ വഴിയിട്ട് പോരുന്നല്ലോ നോർത്ത് ചുമന്നോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ കുറ്റമരിക്കായോ? വേലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാ പറയുന്നത്? പോകാൻ പറഞ്ഞ വേല പൊയ്ക്കോളാം. നീ ചക്കിക്കൂടെ നോക്കാനൊന്നും പറയണ്ട. മോള് പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. അച്ഛന് കള്ള് മൂത്ത് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചതാ. നേരം വെളുക്കുമ്പോ ശരിയാവും. മോള് പോയി കിടന്നു പെണ്ണിനെ മക്കളെ മാനം മര്യാദയായിട്ട് നോക്കാൻ അറിയാത്തവൻ ആണാന്ന് പറഞ്ഞ് മീശ വെച്ച് നടക്കരുത്. കറക്റ്റ് താ. ഇവരുടെ കണ്ണിനെ ചത്താലും നീ ഗതി പിടിക്കില്ല. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பார்ட் 1. நம்ம அடுத்த பாட்டில் சந்திப்போம். Bye bye.